जय जगन्नाथ पिला माने समस्त को आज वीडियो को स्वागत। तुम गणित मेला बहिर पाठ 8 राखी पूर्णिमा। ताहले पिला माने राखी पूर्णिमा ए चैप्टर टी को हमें कोन करबा पढिबा बुझिबा एवं एथिरे थिबा प्रश्न गुडी कर मध्य उत्तर करबा। ताहले देखो पिला माने एटी गोटे सुंदर चित्र टे देछि जेउठारे कि घर को कोन करा जाउछि सुंदर भाबरे सजा जाउछि एवं मिठा फल आ पानीय मध्य प्रस्तुत करा जाउछि। ताहले देखो आसंता काली हेउछि गोपालर प्रिय पर्व। ताहले पिला माने आसंता काली हेउछि गोपालर प्रिय पर्व। गोपाल और लीना खूब उत्साहित अछंती। सेमानकर प्रिय पिउसी नानी आजी तांको घर को आसुछंती। सेमाने तांको घर को सफा करी सजाउछंती जेहेतु काली प्रिय पर्व अछि तेणु तांको पिउसी नानी घर को आसुछंती आ घर भलो भाबरे सजाउछंती गोपाल आ लीना। गोपालको घर को भलो भाबरे निरीक्षण करो। ताहले पिला माने एटी चित्र रे देखो ये होची गोपालर घर। गोपालर घरे केमती विभिन्न प्रकार सुसज्जिता चालीछि प्रिय पर्व पई गोपालर। ठीक अछि। ताहले देखो एठारे तुमे कोन मजादार कथा देखुचो पिला माने मजादार कथा कोन देखुचो लेखिबा लेखिबो जे गृह मध्य रे पत्र फूल माला रे सजा जाउछि सजा जाउछि आउ विभिन्न प्रकार मिठा फल पानीय रखा जाइछि हैला रखा जाइछि एमती तु माने लेखि नबो। नेक्स्ट देखो एही सब वस्तु गुडी को खोजी गण एवं एमानक संख्या लेख। ताहले पिला माने आमे गणिबा से वस्तु गुडी कर प्रथमे गणिबा पत्र तापर ग्लास डाळिंब फूल। प्रथमे गणी नेबा देखो कोन अछि केतेटा लेखा तो प्रथमे गणिबा कोन पत्र। ताहले पिला माने एटी पत्र गण देखो केतेटा अछि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। ताहले पिला माने पत्र अछि 24 टी। तापर सेही भली ग्लास गण अछि देखो एटी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एटी 10 एठी पिला माने मध्य 10 एठी मध्य 10 ताले 10 10 20 10 30। तापर कहिछि डाळिंब गणिया पे ताहले पिला माने डाळिंब मध्य गण देखो एठी हमें गणिबा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ताहले डाळिंब संख्या हला 24। तापरे फूल गणिबा ताहले फूल अछि पिला माने एडी गण 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ताहले पिला माने एटी 10 एटी 10 10 10 20 टी फूल अछि ताहले एठी लेखिबा। देखो पत्र संख्या हला केते पिला माने 24। ठीक अछि पत्र होची 24 ग्लास होची 30 डाळिंब होइतिला गणिथिले 24 टी आ फूल होइतिला 20। ठीक अछि त एई भली तुय माने ए गोल भितरे छोट छोट अक्षर करिके लेखिबो। ताहले आगो को जिबा पर्व आरंभ हो गेला। ताहले पिला माने सना काली पर्व थिला तेनु वर्तमान पर्व आरंभ हो गेला। एही पर्व पई लीनार मां किछि सामग्री किनिछंती। ताहले पिला माने लीनार मां किछि सामग्री किनिछंती पर्व पई। से माने केउ पर्व पई प्रस्तुत हेउछंती ताहा अनुमान करो। ताहले पिला माने केउ पर्व पई राखी पूर्णिमा पर्व लेखिबो एठी से माने राखी पूर्णिमा पर्व पई प्रस्तुत
ହେଉଛନ୍ତି ହେଲା ଏମିତି ଲେଖିବ। ତାହେଲେ ଆଗକୁ ଯିବା ଦେଖିବା। ଆସ ରାକ୍ଷୀ ତିଆରି କରିବା। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆସ ରାକ୍ଷୀ ତିଆରି କରିବା। ତ ଦେଖ ଏଇଠି ଗୋପାଳ କହୁଛି ଦେଖ ମୋର ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଆମକୁ ରାକ୍ଷୀ ତିଆରି କରିବା ଶିଖେଇଛନ୍ତି। ଦେଖ କେମିତି ମାଳି ସୂତା ଖଣ୍ଡ ଆଉ ଫୁଲ ଦେଇକିନି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ରାକ୍ଷୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଛି ତିଆରି ହେଇଛି, ଯାହା ଗୋପାଳ କହୁଛି ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ଶିଖେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାକ୍ଷୀ ପାଇଁ ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ଫୁଲ ଡ୍ୟାସଟି ସୂତା ଖଣ୍ଡ ଏବଂ ଡ୍ୟାସଟି ମାଳି ଦରକାର। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଏଇଠି ଗଣିକି ଲେଖିବ। ତାହେଲେ ଦେଖ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାକ୍ଷୀ ପାଇଁ ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ଫୁଲ, ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଗୋଟିଏ ଫୁଲ ଦରକାର। ସୂତା ଖଣ୍ଡ ଦେଖ ଏପଟ ଖଣ୍ଡ ଏପଟ ଖଣ୍ଡ, ତେଣୁ ଦୁଇଟି ସୂତା ଖଣ୍ଡ ଦରକାର ଏବଂ ଡ୍ୟାସଟି ମାଳି ଦରକାର। ଦେଖ ଏପଟେ 1 2 3 4, ତାହେଲେ 4ଟି ମାଳି ଦରକାର। ତାପରେ ଆମକୁ 5ଟି ରାକ୍ଷୀ ତିଆରି କରିବାକୁ ପଡିବ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ 5ଟି ରାକ୍ଷୀ ତିଆରି କରିବାକୁ ପଡିବ ଗୋପାଳ କହୁଛି। ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କେତୋଟି ସୂତା ଖଣ୍ଡ ଫୁଲ ଏବଂ ମାଳି ଦରକାର। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଯେହେତୁ 5ଟି ଦରକାର ତେଣୁ ଲେଖିବ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏଠି ଲେଖି ଦଉଛି, ତୁମେମାନେ ଲେଖି ନବ ହେଲା। ସେମାନଙ୍କୁ ଫୁଲ ଗୋଟିଏ ଦରକାର ହେଇଥିଲା, ତେଣୁ 5ଟି ପାଇଁ କେତୋଟି ଦରକାର ଫୁଲ? 5ଟି ଦରକାର ହେଲା। 5ଟି ଫୁଲ, ସୂତା ଖଣ୍ଡ ଯେହେତୁ 2 ଖଣ୍ଡ ଦରକାର ତେଣୁ 5 ଦୁନେ 10 ଖଣ୍ଡ, ତାହେଲେ 10ଟି ସୂତା ଖଣ୍ଡ ଏବଂ ଯେହେତୁ 4ଟି ଲେଖାଏଁ ମାଳି ଦରକାର ହଉଥିଲା ତେଣୁ 5ଟି ପାଇଁ କେତେଟା ହବ ପିଲାମାନେ? 20ଟି ହବ। ତେଣୁ ଏଠି ଲେଖିବ 20ଟି ମାଳି ଦରକାର ହେଲା। ବୁଝିପାରିଲ? ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ 5ଟି ରାକ୍ଷୀ ପାଇଁ 5ଟି ଫୁଲ, ଯେହେତୁ ଗୋଟିଏ ଫୁଲ ଦରକାର ହେଉଥିଲା ତେଣୁ 5ଟି ପାଇଁ 5ଟି ଫୁଲ ଦରକାର। ସେଇଭଳି ସୂତା ଖଣ୍ଡ 5ଟି ରାକ୍ଷୀ ପାଇଁ 2 ଖଣ୍ଡ ଲେଖାଏ 10 ଖଣ୍ଡ ଦରକାର। ଆଉ ମାଳି ଦରକାର ଯେହେତୁ 4ଟି ଲେଖାଏ 5 ଚଉ 20ଟି ମାଳି ଦରକାର। ବୁଝିହେଲା? ତ ଆଗକୁ ଯିବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାକ୍ଷୀରେ ଗୋଟିଏ ଫୁଲ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ, ଆମକୁ 5ଟି ରାକ୍ଷୀ ତିଆରି କରିବାକୁ ଅଛି। ତାହେଲେ ଏଇଠି ଦେଖ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ କରିଛି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ। ଏ ଦେଖ 5ଟି ରାକ୍ଷୀ ପାଇଁ ଫୁଲ ଦରକାର। ଲିନା ନେଲା 1 2 3 4 5 ହେଲା। 1 2 3, ଏଠି 1 1 ଲେଖିଛି ଯେହେତୁ ତେଣୁ କେତୋଟି ଦରକାର? 5ଟି ଲେଖିବ। 5ଟି ଫୁଲ। ନେକ୍ସଟ କିମ୍ବା 1 ଗୁଣନ 5 ସମାନ 5 ହେଇଯିବ। 5ଟି ରାକ୍ଷୀ ପାଇଁ ଆମକୁ ଡ୍ୟାସଟି ଫୁଲ ଦରକାର। କେତୋଟି ଫୁଲ ଦରକାର ପିଲାମାନେ? 5ଟି ଦରକାର। ଲିନା ନେଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାକ୍ଷୀରେ 2ଟି ସୂତା ଖଣ୍ଡ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ, ଆମକୁ 5ଟି ରାକ୍ଷୀ ତିଆରି କରିବାର ଅଛି। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ 5ଟି ଫୁଲ ଗଲା, ତାପରେ ସୂତା ଖଣ୍ଡ ଦରକାର। ତାହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ରାକ୍ଷୀ ପାଇଁ 2ଟି ଲେଖାଏଁ ସୂତା ଖଣ୍ଡ ଦରକାର, ତେଣୁ 2ଟି ଲେଖା ଦେଖ ଇଏ 2 ଇଏ 2 ଇଏ 2 ଇଏ 2 ଇଏ 2, ତେଣୁ ଗୋଟେ ରାକ୍ଷୀ ପାଇଁ ଇଏ 2ଟି ରାକ୍ଷୀ ପାଇଁ 3ଟି ରାକ୍ଷୀ ପାଇଁ 4ଟି ରାକ୍ଷୀ ପାଇଁ ଆଉ 5ଟି ରାକ୍ଷୀ ପାଇଁ। ଠିକ ଅଛି? ତାହେଲେ 5 ଦୁନେ ଏଠି ଲେଖିବ 10 କିମ୍ବା 2କୁ 5 ଥର ଗୁଣି ଦେଲେ ହବ କେତେ ପିଲାମାନେ? 2 ଗୁଣନ 5 ସମାନେ 10। 5ଟି ରାକ୍ଷୀ ପାଇଁ ଆମକୁ ଦରକାର 10ଟି ସୂତା ଖଣ୍ଡ। ବୁଝିହେଲା? ତାପରେ ଦେଖ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାକ୍ଷୀରେ 4ଟି ମାଳି ବ୍ୟବହାର ହୁଏ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଲିନା ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ରାକ୍ଷୀରେ 4ଟି ଲେଖାଏଁ ମାଳି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲା, ଲଗଉଥିଲା। ତେଣୁ ଦେଖ ଇଏ 4 ଇଏ 4 ଇଏ 4 ଇଏ 4 ଇଏ 4, 5ଟି ରାକ୍ଷୀ ପାଇଁ ଦେଖ ଇଏ ହଉଛି ପ୍ରଥମ ରାକ୍ଷୀ, ଇଏ ହଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ରାକ୍ଷୀ, ଇଏ ହଉଛି ତୃତୀୟ ରାକ୍ଷୀ ପାଇଁ ମାଳି, ଇଏ ହଉଛି ଚତୁର୍ଥ ରାକ୍ଷୀ ପାଇଁ ମାଳି, ଇଏ ହଉଛି ପଞ୍ଚମ ରାକ୍ଷୀ ପାଇଁ ମାଳି। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ମାଳି ସଂଖ୍ୟା କେତେ ହେଲା? 4 4 8 4 12 4 16 4 20, ତେଣୁ ଏଠି ଲେଖିବ 20। କିମ୍ବା କଣ କରିବ ନା 4କୁ 5 ଥର କଣ କରିବ? ମିଶେଇବ, କିମ୍ବା 4କୁ 5ରେ ଗୁଣିଦବା, ହେଇଗଲେ ହେଇଯିବ 20 ହେଲା। 5 ଚଉ ପିଲାମାନେ କେତେ? 20। 5ଟି ରାକ୍ଷୀ ପାଇଁ ଆମକୁ ଦରକାର 20ଟି ମାଳି। ବୁଝିହେଲା? ଏମିତି ତୁମେ ମାନେ ଲେଖିବ ସବୁ। ତାହେଲେ ଆଗକୁ ଯିବା। ଚେଷ୍ଟା କର ଏଇଭଳି 10ଟି ରାକ୍ଷୀ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ। ତାହେଲେ ଯଦି 5ଟି ଲେଖାଏଁ ଆମେ ହିସାବ କଲେ, ସେଇଭଳି 10ଟି ଲେଖାଏଁ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଡ୍ୟାସଟି
ଫୁଲ ଡ୍ୟାସ୍ଟି ସୂତାଖଣ୍ଡ ଏବଂ ଡ୍ୟାସ୍ଟି ମାଳି ଦରକାର। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଏଠି ଲେଖିଦେଉଛି, ତୁମେମାନେ ଗୁଣନ କରିବ ହେଲା। ଦେଖ এইଭଳି 10ଟି ରାକ୍ଷୀ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଡ୍ୟାସ୍ଟି ଫୁଲ ଦରକାର। 10ଟି ପାଇଁ ଯେହେତୁ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏ ଫୁଲ ଦରକାର ହଉଥିଲା ହେଲା। ଇଏ ଏକ ଗୋଟିଏ ରାକ୍ଷୀ ପାଇଁ, ଇଏ ମଧ୍ୟ ଇଏ ଗୋଟେ ରାକ୍ଷୀ ପାଇଁ 2, ଇଏ ଗୋଟେ ରାକ୍ଷୀ ପାଇଁ 3, ଇଏ ଗୋଟେ ରାକ୍ଷୀ ପାଇଁ 4, ଇଏ ଗୋଟେ ରାକ୍ଷୀ ପାଇଁ 5, ଇଏ ଗୋଟେ ରାକ୍ଷୀ ପାଇଁ 6 ହେଲା। ଏମିତି ତୁମମାନଙ୍କୁ କେତେଟା ଦରକାର ପିଲାମାନେ ଫୁଲ? 10ଟି ଫୁଲ ଦରକାର ହେଲା। ତେଣୁ ଏଇଠି ଲେଖିବ 10ଟି ଫୁଲ। ତାପରେ ଡ୍ୟାସ୍ଟି ସୂତାଖଣ୍ଡ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ କେତୋଟି ସୂତାଖଣ୍ଡ? ଗୋଟିଏ ରାକ୍ଷୀ ପାଇଁ 2ଟି ସୂତାଖଣ୍ଡ ଦରକାର। ତେଣୁ 10ଟି ରାକ୍ଷୀ ପାଇଁ 10 ଗୁଣନ 2 ସମାନେ 20ଟି ସୂତାଖଣ୍ଡ। ଏଠି ଲେଖିବ 20 ହେଲା। ଟି ସୂତାଖଣ୍ଡ ଏବଂ ଡ୍ୟାସ୍ଟି ମାଳି ଦରକାର। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ମାଳି ପାଇଁ ଦରକାର ହଉଥିଲା, ଗୋଟିଏ ରାକ୍ଷୀ ପାଇଁ ମାଳି ଦରକାର ହଉଥିଲା 4ଟି। ତାହେଲେ 10ଟି ରାକ୍ଷୀ ପାଇଁ ଆମେ କଣ କରିବା? 10 ଗୁଣନ 4 ସମାନ 40 ହେଲା। ତେଣୁ ଏଠି ଲେଖିଦବ 40ଟି ମାଳି ଦରକାର। ତୁମ ପାଖରେ 30ଟି ଫୁଲ, 30ଟି ସୂତାଖଣ୍ଡ ଏବଂ 30ଟି ମାଳି ରହିଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର କରି ତୁମେ ଅତି ବେଶୀରେ କେତୋଟି ରାକ୍ଷୀ କରିପାରିବ? ଉଭୟ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କର। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଲେଖିଦଉଛି, ତୁମେମାନେ ଲେଖିନବ ହେଲା। ଗୋଟିଏ ରାକ୍ଷୀ ପାଇଁ 4ଟି ମାଳି ଦରକାର। ମାଳି ଦରକାର। ତେଣୁ 30ଟି ମାଳିରୁ ସର୍ବାଧିକ 7ଟି ରାକ୍ଷୀ ତିଆରି ହୋଇପାରିବ ହେଲା। 7ଟି ରାକ୍ଷୀ ତିଆରି ହୋଇପାରିବ। ଆଉ 2ଟି ବଳକା ରହିବ। ଆଉ 2ଟି ବଳକା ରହିବ। ଏମିତି ଲେଖିବ। ଆଉ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ତୁମେମାନେ ଏଠି ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ। ବୁଝିହେଲା? ତାପରେ ଆଗକୁ ଯିବା, ଜଗନ୍ନାଥ ମିଠା ଦୋକାନ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ମିଠା ଦୋକାନ କାହାର? ଜଗନ୍ନାଥର। ତାହେଲେ ଦେଖ ଏଇ ପିଲାଟି କହୁଛି, ବାପା ଆମ ପିଉସୀ ଲଡୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଇଏ ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଗୋପାଳ କହୁଛି ହେଲା। ବାପା ଆମ ପିଉସୀ ଲଡୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ କିଛି କିଣିବା। ତାହେଲେ ବାପା କହୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ। ତାହେଲେ ଏଠି ଲିନା କହୁଛି 1 2 3 4। ଓହୋ, ମୁଁ ଏଗୁଡିକୁ ଗଣିବା ବେଳେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡୁଛି। ମିଠା ଗୁଡିକ ସଜଡା ହେଇକି ଯେହେତୁ ଉପରୁ ଉପରୁ ଅଛି, ତେଣୁ ୟାକୁ ଗଣିବା ପାଇଁ ଲିନା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡୁଛି ବୋଲି କହିଲା। ତାହେଲେ ଦେଖ ଆମେ ଏଇ ବାକ୍ସରେ ଥିବା ଲଡୁକୁ କିପରି ଗଣିବା? ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଚିତ୍ର ଦେଇଦେଇଛି। ଦେଖ 3ଟି ଲେଖାଏ ଭାଗ କରିଦେଇଛି ହେଲା। ଗୋଟିଏ ତାହେଲେ ଦେଖ 3 ଯୁକ୍ତ 3 ଯୁକ୍ତ 3, ଇଏ ଦେଖ 3, ଇଏ ଯୁକ୍ତ 3, ଇଏ ଯୁକ୍ତ 3। ତାହେଲେ 3 ଯୁକ୍ତ 3 ଯୁକ୍ତ 3 ବା 3 ଗୁଣନ 3 ସମାନେ 9। କିମ୍ବା ଏଠି ତୁମେ ମାନେ କଣ କରିପାରିବ ପିଲାମାନେ? ଏଠି 3 ଯୁକ୍ତ 3 ଯୁକ୍ତ 3 ଡାଇରେକ୍ଟ 9 ଲେଖିପାରିବ ହେଲା। ଏଇଠି 9 ଲେଖିପାରିବ। କିମ୍ବା 3 3 ଥର ଯାହା 900 ସମାନ। କିମ୍ବା 3 ଗୁଣନ 3 ସମାନେ 9 କରିପାରିବ। ଏହି ବାକ୍ସରେ 9ଟି ଲଡୁ ଅଛି। ତ ଦେଖ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ମଧ୍ୟ ଗଣିଲେ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ତାହେଲେ ତମେ ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ 3 3 6 3 9 ଗଣି ପାରିବ। କିମ୍ବା 3ରେ 3 ଗୁଣିଦେଲେ 9 ମଧ୍ୟ ତୁମେ ପାଇବ। ଦେଖ ଏଠି 9ଟି ଅଛି। 1 2 3 4 5 6 7 8 9ଟି ଲଡୁ ରହିଛି। ବୁଝିହେଲା? ତାହେଲେ ଦେଖ ମତେ ଦୟାକରି ବାକ୍ସ ଲଡୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ବାପା କହୁଛନ୍ତି ମତେ ଦୟାକରି ବାକ୍ସ ଲଡୁ 2ଟି ବାକ୍ସ ଲଡୁ ଦିଅ। ତାହେଲେ ଦେଖ ଏଠି 2ଟି ବାକ୍ସ ଲଡୁ ରହିଛି ହେଲା। 9 ଯୁକ୍ତ 9, ଦେଖ ଇଏ ଗୋଟେ 9 ଇଏ ଗୋଟେ 9 ସମାନେ 18। କିମ୍ବା ଏମିତି ତୁମେ ମାନେ ଲେଖିପାରିବ। ଦେଖ 3 ଗୁଣନ 3 ଗୁଣନ, ଏଠି ଦେଖ ଯୁକ୍ତ ମିଶିବା ପ୍ରଥମେ, ତାପରେ ଗୁଣିବା। ତାହେଲେ ଦେଖ 3 ଯୁକ୍ତ 3 ଯୁକ୍ତ 3 ଯୁକ୍ତ 3 ଯୁକ୍ତ 3 ଯୁକ୍ତ 3। ତାହେଲେ 9 ଥର ଆମେ
ମିଶାଣ କରିବା ଅର୍ଥାତ୍ 3 ଏଠି ପିଲାମାନେ 6 ଥର ମିଶେଇବା। ଦେଖ 1 2 3 4 5 6 ତାହେଲେ 3 ଗୁଣନ କଣ କରିବା 6 ସମାନ କେତେ 18 ହେଲା, କିମ୍ବା 3 6 ଥର ଯାହା 1800 ସମାନ, କିମ୍ବା 3 ଗୁଣନ 6 ସମାନ 18, ଏଥିରେ 18 ଲଢିବ। ତାହେଲେ ଦେଖ ଏଠି 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18ଟି ଲଡୁ ରହିଛି। 9 2 ଥର ଯାହା 9 ଯୁକ୍ତ କଣ 9 ହେଇଗଲେ 18, କିମ୍ବା 9 ରେ 2 ଗୁଣି ଦେଲେ ମଧ୍ୟ 18, ଏଥିରେ 18ଟି ଲଡୁ ଅଛି। ବୁଝିପାରିଲ? ଆଗକୁ ଯିବା। ତାହେଲେ ଲିନା କଣ କହୁଛି ଦେଖ, ପିଉସୀ ଓ ପିଲାମାନେ ଆସିବା ପରେ ଆମ ଘରେ 9 ଜଣ ଲୋକ ହେବେ। ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ପିଉସୀ ଆଉ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ ଆସିଯିବେ ତାଙ୍କ ଘରେ 9 ଜଣ ଲୋକ ହେଇଯିବେ, ଏକଥା ଲିନା କହୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ 18ଟି ଲଡୁକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମାନ ଭାବରେ ବାଣ୍ଟିବା, ପ୍ରତ୍ୟେକ କେତୋଟି ଲେଖା ଲଡୁ ପାଇବେ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କ ଘରେ 9 ଜଣ ଲୋକ ହେଇଯିବେ, ଯେହେତୁ କେତୋଟି ଲେଖା ଲଡୁ ପାଇବେ। ତାହେଲେ ଏଇଠି ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ 2ଟି ଲେଖାଏ ଲଡୁ ପାଇବେ। 2ଟି ଲେଖାଏ ଲଡୁ ପାଇବେ। ତାହେଲେ ଏଇଠି ଦେଖ, ତୁମେ ଏହାକୁ ସମାଧାନ କରିବାରେ ଲିନାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ କି? କାହିଁକି କରିପାରିବନି? ହଁ କରିପାରିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିପାରିବ। ହେଲା, ଏଠି ଲେଖିବ ହଁ। ତାପରେ ଆଗକୁ ଦେଖ, ଏଇଠି ପିଲାମାନେ କେମିତି କରିବ ନା 2 ଜଣକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲେଖାଏ, ଯେହେତୁ 18ଟି ଲଡୁ ଅଛି ତାହେଲେ 9 ଜଣ ଲୋକ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ 2ଟି ଲେଖାଏ ଭାଗ କରିଦେଲେ ତୁମେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହାକୁ ସମାଧାନ କରିବାରେ ଲିନାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ। ନିଜକୁ ଲିନା ବୋଲି ଭାବ। ତୁମର 9 ଜଣ ସାଙ୍ଗଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 18ଟି ଲଡୁକୁ ସମାନ ଭାବରେ ବାଣ୍ଟ। ଆସ ଦେଖିବା ଲିନା କିପରି ବାଣ୍ଟୁଛି। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ କିପରି ଲିନା ବାଣ୍ଟୁଛି, ଲଡୁ ହଉଛି 18, ତାହେଲେ 9 ଜଣ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟିବା ଲିନା। ଠିକ ଅଛି। ତାହେଲେ ଏଇଠି ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଥାଳି ଅଛି 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଲଡୁ ହଉଛି 18ଟି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥାଳିରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ରଖିଲା। 1 2 3 4 5 6 7 8 ଆଉ 9। ତାହେଲେ 9ଟି ଗଲା। ଆଉ ବଳକା ଲଡୁ କେତୋଟି ରହିବ? ଏଠି ଦେଖ 9ଟାକୁ କଟା ଯାଇଛି। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ତାହେଲେ ଆଉ ବଳକା କେତୋଟି ଅଛି ଦେଖ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ତାହେଲେ ଏଇଠି ଲେଖିବ 9। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ତାହେଲେ ଯଦି ପିଲାମାନେ ଏଇଠି 2ଟି ଲେଖାଏ ପୁଣି ବାଣ୍ଟି ଦବା। ଏଠି ଦେଖ 2 4 6 8 10 12 14 16 18। ତାହେଲେ 18ଟି ପାଇଯାଇଛି। ଆଉ ବଳକା ଲଡୁ ଅଛି କି? ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଠି ଲେଖିବ 0। ଯେତେବେଳେ 9 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 18ଟି ଲଡୁକୁ ସମାନ ଭାବରେ ବାଣ୍ଟି ଦିଆଯାଏ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଡ୍ୟାଶଟି ଲଡୁ ମିଳିଲା। କେତୋଟି ଲେଖାଏ ମିଳିବ? ଏଠି ପିଲାମାନେ ଦେଖ 2ଟି ଲେଖାଏ ଲଡୁ ମିଳିଛି। ତେଣୁ 18ଟି ଲଡୁକୁ ସମାନ ଭାବେ 9 ଜଣ ମଧ୍ୟରେ ବାଣ୍ଟିଲେ ଜଣକୁ 2ଟି ଲଡୁ ମିଳିବ, କିମ୍ବା 18ଟି ଲଡୁ 18ରେ ଆମେ କଣ କରିବା, ଯଦି 9କୁ ହରିଦବା ତାହେଲେ 2ଟି ଲଡୁ ପାଇବା। ଠିକ ଅଛି। ତାହେଲେ ଦେଖ, ଚେଷ୍ଟା କର, ଚିତ୍ରଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବା ଭଲ କରି ଦେଖ, କାଜୁ ବରଫି ସଂଖ୍ୟା ଅନୁମାନ କର। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ଦେଖ, କାଜୁରେ ତିଆରି ହୋଇକି ବରଫି ଅଛି। ୟାକୁ କଣ କରିବ, ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖ। ତାହେଲେ ଦେଖ, କାଜୁ ବରଫି ସଂଖ୍ୟା ଗଣି ଲେଖ। ତାହେଲେ ଏଇଠି ତୁମେ ମାନେ ଗଣିବ। ହେଲା, ଦେଖ ଗଣିବା 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ତାହେଲେ କାଜୁ ସମୁଦାୟ ବରଫି ବା ସମୁଦାୟ କାଜୁ ବରଫି ସଂଖ୍ୟା ହେଲା 20। ତ 5 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ କାଜୁ ବରଫିକୁ ସମାନ ଭାବରେ ବାଣ୍ଟିବା। ତୁମେ ପ୍ଲେଟରେ କାଜୁ ବରଫି ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରି ଏହାକୁ କରିପାରିବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲେଖାଏ। ତାହେଲେ ତୁମେ ପ୍ଲେଟରେ କଣ କରିବ, କାଜୁ ବରଫି ଏଭଳି ଭାବରେ ସବୁ ଚିତ୍ର କରିବ, ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ କେତୋଟି ଲେଖାଏ ପାଇବେ। ତାହେଲେ ଦେଖ, ଏଇଠି ଦେଖ କାଜୁ ବରଫି ସବୁ ହେଇଛି 1 2 3 4 5। ଠିକ ଅଛି। ତାହେଲେ ଦେଖ, ଏଇଠି
प्रथमे कौन करछि ना गोटे लेखाए जेहेतु मोट थिला केते 20 एटू 20 रु एठी 5टी पळेला तेणु आ रहिला केते पिला माने एठी रहिला एठी देखो आमे फेडी दबा तेणु 0 रु 5 जाई परिबोनी एठु नेला 1 10 1 10 0 10 एठी हेई गेला 10 रु 5 गले रहिला 5 ताहले एठी आ 1 अछि 1 को 1 ओल्हेला तेणु केतोटी हेला पिला माने 15 टी ताहले पुणी देखो दुईटी लेखाए नेछि ट्रे रे बा थालिया रे ये देखो 2 4 6 8 10 ताहले देखो 20 रु प्रथमे कोन हेतिला 5 फेडा कि 15 हेछि हला ताहले एटी 15 रु पुणी 5 फेरा होछि तो पुणी 15 रु जदि 5 फेडिबा ताहले देखो एटी फेडी कि देखो 5 रु 5 गले 0 1 को 1 ताहले एटी देखो केते हला ना 10 जदि 15 रु 5 गला आ रहला 10 ठीक अछि एटी देखो पिला माने 10 टी आ बळिला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ठीक अछि ताहले आगो को जिबा एटी तीनोटी लेखाय देखो ये 3 3 6 3 9 3 12 3 15 ताहले एटी देखो 20 रु प्रथमे 5 जाइथिला फेडा हेथिला जाहा कि 15 रहिथिला पुणी 15 रु 5 फेडा हला रहिला 10 पुणी 10 रु 5 फेडा हला रहिला 5 तो देखो 1 2 3 4 5 एटी 5टी आउ बळिची काजू बर्फी ताहले पुणी आगो को जिबा देखो एठी वर्तमान 4टी लेखाए काजू बर्फी निया गला देखो 4 4 8 ये देखो 1 2 3 4 12 एठी देखो 1 2 3 4 16 1 2 3 4 ताहले एठी 20 टी हे गला ताहले देखो 20 रु 5 गले 15 आ 15 रु 5 गले केते पिला माने 10 10 रु 5 गले 5 ताहले आ बळगा जो 5 थिला ताकू दे साला परे 5 भाग हे गेला परे आ रहिला केते 0 तेणु बळका थिबा काजू बर्फी एटा अछि कि नाही तेणु सेति पय एठी 0 ठीक अछि ताहले एठी देखो 10 एठी देखो पिला माने 20 टी काजू बर्फी को 5 जनक मध्यरे समान भाबरे बांटिले 4टी लेखाए लडू एटी पिला माने काजू बर्फी पाइबे हला ताहले केतोटी लेखाए पाइबे 20 हरण 5 समान 4टी लेखाए काजू बर्फी पाइबे बुझियला ताहले देखो आसो कामटी करिबा तो कोन काम करिबा देखो 1 नंबर पचारची जे समस्त काजू बर्फी को 4 जनक मध्यरे समान भाबरे बांटिले प्रत्येक केतोटी लेखाए काजू बर्फी पाइबे ताहले प्रत्येक पिला माने केतोटी लेखाए काजू बर्फी पाइबे 5टी लेखाए पाइबे ताहले आसो देखिया निम्न रे दिया जायथिबा चित्र रे एहा करिबा ट्रे रु काजू बर्फी बाहर करी प्लेट रे आनी रखिबा ताहले एटी देखो एटी रहिची प्लेट रे 1 2 3 4 हला 16 रु आमे जदी 4 फेडीबा 6 रु 4 गले 2 1 को 1 ताहले बळका काजू बर्फी हे गेला 12 तापरे देखो एटी जदी 4टी लेखा हे गेला तापरे पुणी देखो पिला माने एटी तळे देखो 16 टी रु 4 जाइथिला रहिथिला आ पिला माने केते 12 वर्तमान पुणी जदी 4 जीवो देखो 1 2 3 4 ताहले 12 फेडानो 4 हे जो पिला माने केते एटु 4 जाई परिबनी 1 10 2 एटी 2 अछि 12 12 रु 4 गले 8 एठी आउ बापटे किछि नाही सुनो जेतु रहइबो नाही किछि तापरे देखो पिला माने आउ रहिछि केते 8 टी रहिछि तेनु 8 रु 8 कोन करिवो एटी 8 रहिला पुणी 8 रु 1 2 3 4 पुणी फेडिबो ताहले रहइबो आ केते 4 तेणु बळका काजू बर्फी हे गेला 4 पुणी जदी हमें से 4 को पुणी 4 को करबा रखिबा ट्रे रे ताहले देखो 1 2 3 4 ताहले 4 रु 4 फेडिले केते हे जिवो 0 हे जिवो तेणु जनका डैश टी काजू बर्फी पाइबे जनका पाइबे 4टी ताहले 16 हरण 4 समान एठी 4टी हेबो हला नेक्स्ट 2 नंबर 15 टी पेड़ा को 5 जनक प्लेट रे समान भाबरे बंटन कर ताहले पिला मन देखो 3 3 6 3 9 3 12 3 15 एठी 15 टी पेड़ा प्लेट रे रहिछि समुदाय पेड़ा होछि पिला माने केते 15 ताहले 5 जनक प्लेट रे समान भाबरे बांट ताहले 15 रु
5 ଫେଡ଼ିଲେ ହେବ କେତେ ପିଲାମାନେ? ଏଠି 5 ରୁ 5 ଗଲେ 0 1 ହେଲା 10। ତାପରେ ପୁଣି ଦେଖ ଏଇଠି ରହିଛି ପିଲାମାନେ 10 ହେଲା 10 ରୁ ଯଦି ପୁଣି 5 ଫେଡ଼ିବା ତାହେଲେ ରହିଲା କେତେ 5 ପୁଣି 5 ରୁ 5 ଗଲେ ହେଇଯିବ 0। ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ ଏଇଠି ଦେଖ 15ଟି ପେଡ଼ାକୁ ସମାନ ଭାବରେ 5 ଜଣଙ୍କୁ ଦେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡ୍ୟାଶଟି ଲେଖାଏ ପାଇବେ। ତାହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଇବେ 3ଟି ଲେଖାଏ ହେଲା 15 ହରଣ 5 ସମାନ 3 ଏମିତି ତୁମେ ମାନେ ଲେଖିବ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଆସ ଚିନ୍ତା କରିବା। 1 ନମ୍ବର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାଇକେଲ ପାଇଁ 2ଟି ଚକ ଦରକାର। 12ଟି ଚକ ଦ୍ୱାରା କେତୋଟି ସାଇକେଲ ତିଆରି ହୋଇ ପାରିବ? ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ 12ଟି ଚକ ପାଇଁ ଦେଖ ଏଠି ସାଇକେଲ ରହିଛି 2ଟି ହେଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାଇକେଲ ପାଇଁ 2ଟି ଚକ ଦରକାର। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଜାଣିଛ ସାଇକେଲ 2ଟି ଚକ ଦରକାର ତ 12ଟି ଚକ ଦ୍ୱାରା କେତୋଟି ସାଇକେଲ ତିଆରି ହୋଇ ପାରିବ? ତାହେଲେ 12ଟି ଅଛି ଦେଖ 2 4 6 8 10 12 ହେଲା ସେ ପଚାରୁଛି ଯେ 12ଟି ଚକ ଦ୍ୱାରା କେତୋଟି ସାଇକେଲ ତିଆରି ହେଇପାରିବ? ତାହେଲେ କେତୋଟି ପିଲାମାନେ ହେଇପାରିବ? 6ଟି ହେଇପାରିବ। ଏଠି ଦେଖ ଲେଖିବା 12କୁ 2 ଦ୍ୱାରା ସମାନ ଭାବରେ ବିଭକ୍ତ କରାଗଲେ ଡ୍ୟାଶ ହେବ ତାହେଲେ 6 ହେବ। 12 ହରଣ 2 ସମାନ କେତେ 6 ଏମିତି ତୁମେ କରିବ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ 2 ନମ୍ବର ଛବିକୁ ଧ୍ୟାନର ସହ ଦେଖ ଜିଲାପି ସଂଖ୍ୟା ଗଣ। ତାହେଲେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଠି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟ୍ରେରେ 4ଟି ଲେଖାଏଁ ଜିଲାପି ଅଛି। ତାହେଲେ 6ଟି ଟୋଟାଲ ଦେଖ କେତୋଟି ଟ୍ରେ 1 2 3 4 5 6 ତାହେଲେ ଏଠାରେ କେତୋଟି ଜିଲାପି ଅଛି ଦେଖ 4 4 8 4 12 40 16 4 20 4 24ଟି ତେଣୁ ଏଠି ଲେଖିବ କଣ 24ଟି ଜିଲାପି ଅଛି। ତୁମେ କିପରି ଗଣିଲ ସାଙ୍ଗ ସହ ଆଲୋଚନା କର। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଦଳ ଦଳରେ ଗଣି ପାରିବ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ କରିକି ଗଣିବ ଆଉ ଦେଖ 4 4 ଏମିତି ଗଣି ପାରିବ କିମ୍ବା 1 2 3 4 5 6 7 8 ଏମିତି ଗଣି ପାରିବ। ଦଳ ଦଳରେ ଗଣିବା ଏଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି 4ଟି ଲେଖା ଜିଲାପିରେ 6ଟି ଦଳ ଦେଖ 6 ଦଳ 1 2 3 4 5 6ଟି ଦଳ ରହିଛି। ସେଇଭଳି କିମ୍ବା 4 ଯୁକ୍ତ 4 ଯୁକ୍ତ ଏମିତି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମିଶି ମିଶି ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବା ହେଲା ଟୋଟାଲ ପାଇବା 24। ତାହେଲେ ଦେଖ କିମ୍ବା 4 ଗୁଣନ 6 ତାହେଲେ 4 ଗୁଣନ 6 ସମାନ କେତେ 24ଟି ଜିଲାପି ମଧ୍ୟ ଏମିତି ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ ଗୁଣିଲେ। ତାହେଲେ ଗୋପାଳ କହୁଛି ବାପା ଆମେ 24ଟି ଜିଲାପି ଆଣିଛୁ। ତାହେଲେ ଜିଲାପି 24ଟି ଆଣିଛନ୍ତି। ବାପା କହୁଛନ୍ତି ଘରେ ଆମର 9 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଆମେ 4ଟି ଲେଖାଏଁ ଜିଲାପି ଖାଇପାରିବା କି? ତାହେଲେ ବାପା ପଚାରୁଛନ୍ତି ଖାଇପାରିବା କି? ତାହେଲେ ଏଠି କେମିତି ଜାଣିବା ଦେଖ 9 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ହେଲା ତାହେଲେ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି 9 ଜଣ ସଦସ୍ୟ 24ଟି ଆଣିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଖାଇପାରିବା କି ଖାଇପାରିବେ କି? ତାହେଲେ ଏଇଠି ଉତ୍ତର କରିବ ହେଲା ଉତ୍ତର 9 ଗୁଣନ 4 ସେ କହୁଛନ୍ତି ନା 4ଟି ଲେଖାଏଁ ଜଲପି ଖାଇପାରିବା କି? ତାହେଲେ 9 ଗୁଣନ 4 ସମାନ କେତେ ପିଲାମାନେ 9 ଚଉ 36 ବା 4 ନୂଆ 36 ଅତଏବ 9 ଜଣ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ 9 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ 36ଟି ଜିଲାପି ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ଖାଇପାରିବେ କି ଖାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଲିନା ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ 4ଟି ଲେଖାଏଁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଜିଲାପି ଅଛି କି? ନିଜେ ଯାହା ଭାବୁଛ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆଲୋଚନା କର। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଲେଖିବ ହଁ ହେଲା 9 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ 36ଟି ଆବଶ୍ୟକ 36ଟି ଜିଲାପି ଆବଶ୍ୟକ। ତାପରେ କହୁଛି ଯେ ଲିନା କେତୋଟି ଜିଲାପି କିଣିବା ଉଚିତ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତେ 4ଟି ଲେଖାଏଁ ପାଇବେ? ତାହେଲେ ଲେଖିବ ଉତ୍ତର ଲିନା 36ଟି ଜିଲାପି କିଣିବା ଉଚିତ ହେଲା କିଣିବା ଉଚିତ କାରଣ 9 ଗୁଣନ 4 ସମାନ 36 ଆଉ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଫୁଲ ବଗିଚା। ଲିନା ଏବଂ ଗୋପାଳ ଘରକୁ ଫେରିବା ବାଟରେ ଏକ ଫୁଲ ବଗିଚା ଦେଖିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ କେମିତି ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ବଗିଚାଟି ଏଇଠି ରହିଛି।
ହେଲା। लीना फूल गछ संख्या है ताहले पिला माने लीना कहूची फूल गछ संख्या ताहले देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 एपटे अछि 1 2 3 4 5 6 हैला। देखो एई भली भाबरे अछि 8टी लेखाए एई भली ऊपर तळकु होउची हैला बामरु डाहणकु होउची 8टी लेखाए आ ऊपर तळकु होउची 6टी लेखाए ताहले केतोटी अछि देखो एठी 6 6 ହେଲା ଏଠି 6 ଏଠି ଦେଖ 6 6 6 6 6 6 ଏଠି 6 ଏଠି 6 ତାହେଲେ କେତେଟି ହେଲା 1 2 3 4 5 6 7 8 ଦେଖ ତାହେଲେ 8 ଥର 6 ଦେଖ 6 ଯୁକ୍ତ 6 ଯୁକ୍ତ 6 ଯୁକ୍ତ 6 ଯୁକ୍ତ 6 ଯୁକ୍ତ 6 ଏମିତି 8 ଥର ବୁଝିଲା। ତାହେଲେ 800 ପିଲା ମାନେ କେତେ 848 ଦେଖିବ তুমি ଯଦି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ତାହେଲେ ଗଣିବ ମଧ୍ୟ 48 ପାଇବ। ତାହେଲେ 6ଟି ଲେଖାଏ 8 ଥର ताहले एठी देखो 6 गुणन 8 समान केते 48 गोपाल ना एहा 8 जुक्त 8 देखो 1 2 3 4 5 6 7 ताहले गोपाल कहूची ना ना एहा देखो 8 केते थर अछि ना 1 2 3 4 5 6 7 ताहले देखो एठी पिला माने भूले दे देछि एठी हबो 6 थर हैला एठी 7 थर देछि एठी किंतु 8 हबो 6 थर 1 2 3 4 5 6 ठीक अछि এইটা হচ্ছে পিলা মানে ভুলে দেইছি। তাহলে দেখো সমান 8 গুণন 6 তুম মতরে কিয়ে ঠিক তাহলে পিলা মানে এমিতি গণিবা যাহা এমিতি গণিবা সেয়া ହେଲା। তাহলে 8 থর 6 হবো কিংবা কোন হবো পিলা মানে 6 থর 8 হবো তুমি দেখো তুম মতরে কিয়ে ঠিক তাহলে পিলা মানে তুম মতরে কিয়ে ঠিক উভয় ঠিক হଉଛି না নাই উভয় 48 হি মিলুଛି। তাহলে এটি লিখিব অতএব उभय क्षेत्र रे 48 हेबो तेणु उभय ठीक है। तापर देखो दल गठनर विभिन्न उपाय तो देखो तेणु फूल बगीचा भली तुम माने एमिति गठन करि परिबो किंबा एमिति मध्य गठन करि परिबो देखो हैला एमिति मध्य हमें करि परिबा दल हैला एमिति सब करि पारे नले एमती मध्य दल गठन करबा बामरु डाहाणु आ ऊपरु तळकु। ताहले देखो लीना 6 गुणन 8 गोपाल 8 गुणन 6 तो एपट सेपट करिके लीना आ गोपाल गणिले तो तुमे ए भली दल गठन करि परिबो कि एवं एहाकु दुईटी संख्यार गुणन रे लिखि परिबो कि ताहले लिखि परिबो ना नै हां लिखि परिबो काहे लिखि परिबोनी हां तुमे ए भली भिन्न संख्याक बिंदु नहीं दल गठन कर सेगुड़िक चित्र रे देखाओ दुईटी संख्यार गुणन रे प्रकाश करी लेख तुम माने एमती सब निजे करिवो हैला एमती करिकी संख्या रे तुम प्रकाश करिवो गुणन करी आगे प्रथमे तुम माने जे हिसाब रे दल नबो तापर गुणन करिवो आ नेक्स्ट देखो कुकुड़ा फार्म परिदर्शन ताहले देखो परदिन पिला माने सेमानक बापा एवं परिवार अन्य भाई भौणी को नहीं एक फार्म को जाइथिले सेठारे से माने अनेक कुकुड़ा देखिले आस फार्म रे कुकुड़ा गणिबा ताले देखो एटी 2 अछि एटी 2 2 2 2 एमती 2 थर तापर 3 थर दुईटी लेखाए 4 थर 5 थर एटी लिखि दबा हैला जुग्म प्रत्येक अछंती एटी देखो 1 2 3 तापरे 4टी जुग्म 5टी जुग्म 6टी जुग्म 7टी जुग्म 8टी जुग्म 9टी जुग्म अछंती आ 10टी जुग्म कुकुड़ा अछंती ताहले एटी देखिया 2 को 1 थर ताहले पिला माने 2 को गोटे थर हेले केते हबो 2 हबो 2 को जदी 2 थर 4 हबो 2 को 3 थर हेले कोन हबो 2 2 4 2 6 ताहले 2 को 4 थर जदी हबो तार पिला माने केते हबो 8 हबो 2 जुक्त 2 जुक्त 2 जुक्त 2 ताहले 2 4 थर हे गेला 8 से बोले 2 5 थर जदी हला 10 2 6 थर जदी हला 12 2 7 थर हला एट लिखिबो 2 को 7 थर तापर 2 को 8 थर हला 2 को एट लिखिबो 2 को 9 थर 2 को एट लिखिबो 10 थर ताहले एठी हे जिवो 14 पुणी 2 को 8 थर हे गेले 16
2 को 9 थर हो 18 2 को 10 थर हो 20 है कि 2 गुणन 1 समान 2 गुणन 1 2 2 गुणन 2 4 2 गुणन 3 6 2 गुणन 4 हो 8 2 गुणन 5 हो ये लिख 10 2 गुणन 6 हो 12 2 गुणन ये लिखिदेव 7 हो 14 2 गुणन 8 16 2 गुणन 9 हो के पे 18 आ 2 गुणन 10 हो 20 बुझिपाल एमती तुम मैंने लिखिनेब गुणन सारणी है तापर आगू को जीवा देख डेइबा खेल ताहले पिला माने की खेल डेइबा खेल संध्यारे परिवार लोके खेल पड़िया को जाइथिले ताहले पिला माने संध्यारे परिवार लोक खेल पड़िया जाइथिले संध्यारे परिवार लोक खेल पड़िया को जाइथिले पियूसी एक बाड़ी साहाଯ୍ୟରେ माटी बंका करी एक संख्या पांच आंकिछंती लीना को शून्य आरंभ करी संख्या लिखा कहले देख केमती बंकार संख्या लिखाई ताहले लीनार माउसी कहउचंती एबे मते डेइबा वाला दरकार ताहले डेइबा वाला दरकार डेइबा को किए चाहे तो लीना कहउची मु डेइबी तापर गोपाल कहउची संख्या 3 हैला ताहले तीनोटी नेखाए डेई डेई की खेलिबे ताहले देखो एठी 1 रु 20 पर्यंत संख्या लिखाई लीना 0 आरंभ करी 3 को डेला ताहले एठी देखो 3 रु 0 रु 3 को लीना डेला हैला तापर 3 रु से 6 3 रु पुणी 6 को डेला पुणी 6 रु से 9 को जेहेतु 3 3 डेंडे की जाउछ एबे देखिबा 9 पर लीना केमिति डेइबो ताहले पिला माने 9 रे डेइबो केउठी डायरेक्ट डेइबो 12 को कांगी ना 3 डेइबो पुणी 12 रु डेइबो 3 को 15 पुणी 15 रु डेइबो 18 को आउ 3 नाही तेनु एठी ही लीना रहिला 18 पाखरे ठीक हैला ताल देखो एठी लीना प्रथम डेइला 3 को 3 रु 6 6 को 9 9 को 12 12 रु 15 15 रु 18 3 लेखा डेई डेई की लीना गला लीना थर के 3 डेइछि पिला माने हम जानिचे लीना केते डेइला थर के 3 लेखा डेई डेई के गला केते थर डिया संख्या रे पहुंची ताले संख्या रे एक डिया रे से 3 देखो 3 पाखरे कोन होला गोटे डिया माइला तेनु 3 रे शून्य रु से गोटे डिया मार के कोन कला 3 पाखरे रहिला तापर 2 डिया रे देखो 3 युक्त 3 दी थर डेइछि तेनु 6 रे पहुंची किबा 3 गुणन 2 6 हे परिबो हैला किबा 3 गुणन 2 केते हो पिला माने 6 हो तापर 3 डिया रे 3 युक्त 3 युक्त 3 3 थर डेइछि ना नेनु 3 3 3 बा एडी 3 3 3 9 हे जो किबा 3 गुणन 3 कर देले मध्ये 9 3 थर मिसेबा जहा 3 ने 3 गुणी दबा सिया तापर 4 डिया रे तार पिला माने 4 डिया रे से केते गुणी 3 3 डेइछि ना तेनु हमें 4 थर 3 लिखिबा आगे देखो 3 युक्त 3 युक्त 3 युक्त 3 बुझिला 4 थर डेइला केते हला 12 हबो किबा कोन करिवो ना 3 गुणन 4 लिखि परिवो तापर देखो 5 डिया रे ताले पिला माने 5 डिया रे 3 युक्त 3 युक्त 3 युक्त 3 युक्त 3 5 थर लिखिवो समान केते हबो 15 किबा तमे करि परिवो कोन समान 3 गुणन 5 15 तापर 6 डिया रे ताले 6 थर 3 लिखिवो 3 युक्त 3 युक्त 3 युक्त 3 युक्त 3 केते लिखिले 6 थर लिखिले 3 तेनु 36 पिला माने केते एट लिखि देबा 18 हला तापर किबा हमें गुणी परिबा 3 गुणन 6 18 एमती तू माने लिखिबो तापर 7 डिया रे ताले पिला माने 7 डिया को करबा पुनी एडी तो माने लिखिबो हला 7 डिया रे तेनु हमें 3 को 7 थर लिखिबा 3 युक्त 3 युक्त 3 हला युक्त 3 युक्त 3 युक्त 3 केते थर लिखिले 1 2 3 4 5 6 तापर 7 लिखिले केते 7 थर तेनु 7 एटी लिखिबो केते हला पिला माने
ଲେଖିପାରିବ 7 3 କେତେ 21 କିମ୍ବା ଲେଖିପାରିବ ସମାନ ଦେଇକି 3 ଗୁଣନ 7 ଏଇଭଳିଆ ଲେଖିପାରିବ 3 ଗୁଣନ 7 ପୁଣି 8 ଥର ତାହେଲେ 3 8 ଥର ଲେଖ ପ୍ରଥମେ 1 2 3 4 5 6 7 ଯୁକ୍ତ 3 8 ହେଲା 3 3 ଲେଖିଲେ ତେଣୁ ସମାନ ଦେଖ କେତେ ହେଇଯିବ 24 ଆର 3 24 ତୁମେ ଦେଖ 3 3 6 3 ଏଠି ଦେଖ 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 ହେଲା ଏଇଟା ହଉଛି ପିଲାମାନେ କାହାର ପୂର୍ବ ତ ଏଠି ଆମେ 8 ଥର ଯେହେତୁ ଦେଖ 3 3 6 3 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ତ ଆମେ କଣ କଲେ 3 କୁ 8 ଥର କଣ କଲେ ମିଶେଇଲେ କିମ୍ବା ଆମେ 3 କୁ କଣ କରିବା ଲେଖିପାରିବା ଏଠି 3 ଗୁଣନ 8 8 3 24 ତାପରେ 9 ଡିଆଁରେ ତାହେଲେ 9 ଡିଆଁରେ ପୁଣି ଲେଖିବ ଏମିତି କରିବ 3 ଯୁକ୍ତ 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 3 କେତେ ଥର ଲେଖିଲେ 1 2 3 4 5 6 7 8 ହେଲା ଆଉ ଥରେ ଲେଖିବା 9 ତାହେଲେ ଏଠି 9 3 ହେଇଯିବ କେତେ ପିଲାମାନେ 27 ଆମେ ମିଶେଇବା କିମ୍ବା ଆମେ ଗୁଣି ପାରିବା ଏଠି ମିଶେଇଲେ 3 3 6 3 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ହେଇଗଲା 27 କିମ୍ବା ଆମେ କରିପାରିବା 3 ସମାନ ଦେଇଦବ 3 ଗୁଣନ 9 ହେଲା ଏମିତି ଲେଖିବ ତାପରେ 10 ଡିଆଁରେ ତାହେଲେ 10 ଡିଆଁରେ ପିଲାମାନେ ସେମିତି କରିବ 10 ଥର ଆगे ଲେଖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ତାହେଲେ 10 କୁ ଆମେ ଯଦି 10 ଥର ମିଶେଇବା 3 କୁ ତାହେଲେ ହେଇଯିବ କେତେ 3 10 30 ଆମେ ଏମିତି କଣ କରିବା ମିଶେଇ ପାରିବା କିମ୍ବା ଗୁଣି ପାରିବା ମଧ୍ୟ 3 ଗୁଣନ 10 ସମାନ କେତେ ପିଲାମାନେ 30 ଆଉ ଏମିତି ଲେଖିବୁ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆସ କାମଟି କରିବା ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ କାମଟି କରିବା 1 ରେ ଦେଖ 1 ନମ୍ବର ଲିନା 10 ଡିଆଁ ପରେ ଯେଉଁ ସବୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଡେଇଁଛି ତାହା ଅନୁମାନ କର ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ 10 ପରେ କେଉଁ ସବୁ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଡେଇଁଛି ତାହେଲେ ଲେଖିବା 33 36 39 42 ହେଲା କାହିଁକିନା ନିନା କଣ କରୁଥିଲା ନା 10 ଡିଆଁ ପରେ ଯେଉଁ ସବୁ ପାଇଥିଲା ତାହେଲେ 10 ଡିଆଁ ପରେ ପାଇଥିଲା କେତେ ପିଲାମାନେ ଏଠି ପିଲାମାନେ 33 ଲେଖିବା ହେଲା 33 36 39 42 କାହିଁକିନା ସେ 10 ରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଯାଇକି 30 ରୁ 30 ରେ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଡିଆଁ ମାଇଲା 3 33 ତାପରେ 36 ତାପରେ 39 ତାପରେ 42 ତାପରେ 2 ନମ୍ବର ଦେଖ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକରେ କୌଣସି କ୍ରମ ଅଛି କି 3 6 ଆଉ 9 ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଅଛି ନା ନାହିଁ ହଁ ଅଛି ହଁ ଅଛି ଏହା 3 ର ଗୁଣିତକ ଅଟେ ହେଲା 3 ର ଗୁଣିତକ ଅଟେ ବା ପ୍ରତି ସଂଖ୍ୟା ପୂର୍ବ ସଂଖ୍ୟା ଠାରୁ କଣ 3 ଅଧିକ ଦେଖ 9 6 3 ହେଲା ତେଣୁ ପ୍ରତି ସଂଖ୍ୟା ପୂର୍ବ ସଂଖ୍ୟା ଠାରୁ 3 ଲେଖାଏଁ ଅଧିକା ଦେଖ 3 ଏଠି 6 9 9 ଅଛି 6 ଠାରୁ ଅଧିକ 3 6 ଅଛି 3 ଠାରୁ ଅଧିକ 3 ତାହେଲେ ଦେଖ 3 ନମ୍ବର ଲିନା ପ୍ରତିଥର କେତେ ପାହାଚ ଆଗକୁ ବଢୁଛି ତାହେଲେ ଲେଖିବ ଲିନା ପ୍ରତିଥର 3ଟି ପାହାଚ ଆଗକୁ ବଢୁଛି ହେଲା ଏମିତି ଲେଖିବ ତାପରେ 4 ନମ୍ବର ସଂଖ୍ୟା ଟ୍ରାକ ରେ 3 ଏଠି ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ହଉଛି ସଂଖ୍ୟା ଟ୍ରାକ ହେଲା ସଂଖ୍ୟା ଟ୍ରାକ ରେ 6 ଲେଖାଏଁ ଡେଇଁ ଚାଲ ଓ ନିମ୍ନ ଚିତ୍ର ଭଳି ଡିଆଁକୁ ଚିତ୍ରରେ ଦେଖାଅ ତାହେଲେ ଏଠି ଦେଖ 6 ଲେଖାଏଁ ବଢିବ ଦେଖ 0 ରୁ 6 ବଢିଲା 6 ରୁ ପୁଣି 6 ହେଇଗଲା 12 ହେଲା ପୁଣି ଯଦି 12 ରୁ ଡେଇଁବ ତାହେଲେ ପହଞ୍ଚିବ ଯାଇକି କୋଉଠି 18 ରେ 18 ରୁ ଯାଇକି ଡେଇଁବ ପୁଣି 24 ଆଉ ହେଲା ଏମିତି ତୁମେ ଚିତ୍ରରେ
ଦେଖେଇବ। ବୁଝିଗଲା। ଆଗକୁ ଯିବା 5 ନମ୍ବର 6ର ଗୁଣନ ଖନ୍ଦା ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଉପରୋକ୍ତ ଡେଇଁବାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ପାରିବ କି? ତୁମ ଖାତାରେ 6ର ଗୁଣନ ଖନ୍ଦା ଲେଖ। ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପିଲାମାନେ ହେଇପାରିବ ହେଲା। 6ର ଗୁଣନ ଖନ୍ଦା ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଉପରୋକ୍ତ ଡେଇଁବାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ପାରିବ କି? ହଁ ପାରିବ। ତୁମ ଖାତାରେ 6ର ଗୁଣନ ଖନ୍ଦା ଲେଖିବ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ 6ର ଗୁଣନ ଖନ୍ଦା ଲେଖିବ ହେଲା। ମୁଁ ଏଠି କରିଦଉଛି, ତୁମେ ଖାତାରେ କରିବ। ଦେଖ 6 କେ 6 ଇଏ ହଉଛି ପିଲାମାନେ ଗୁଣନ ଖନ୍ଦା ହେଲା। 6 ଦୁନେ 12, 6 ତିରି 18, 6 ଚଉ 24, 6 ପଞ୍ଚା 30, 6 36, 6 ସତା 42, 6 ଅଷ୍ଣା 48 ହେଲା। 6 ନୂଆ 54, 6 ଦଶା 60। ତାହେଲେ ତୁମେ ମାନେ ଏଇଭଳି ପିଲାମାନେ ଗୁଣନ ଖନ୍ଦା ତୁମେ ଖାତାରେ କ'ଣ କରିବ? କରିବ। ବୁଝିଗଲା। ତାପରେ ଦେଖ 6 ନମ୍ବର ବାରମ୍ବାର ଯୋଗ ହେଉଛି କି? ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଚିତ୍ରରେ ବାରମ୍ବାର ଯୋଗ ବ୍ୟବହାର କରି 4ର ଗୁଣନ ଖନ୍ଦା କର। ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପିଲାମାନେ ଯୋଗ ହେଉଛି, ବାରମ୍ବାର ଯୋଗ ହେଉଛି ନା, ତେଣୁ ଲେଖିବ ହଁ। ତାହେଲେ ପୁଣି ଦେଖ ଏଇଠି 0ରୁ ଦେଖ ଯାଇଛି କି 4, ପୁଣି 4 ହେଲେ 8 ହେଲା। 8ରୁ ଯଦି ପୁଣି ଯିବ 12 ହେବ ହେଲା। ହେବ ନା ନାଇଁ? ଏମିତି ହବ। ପୁଣି ଯଦି 12ରୁ ଯିବ 16କୁ ଯିବ, 16ରୁ ପୁଣି ଯଦି 4 ଗଲା 20କୁ ଯିବ, 20ରୁ ଯଦି ପୁଣି ଯିବ ତାହେଲେ ହବ କେତେ ପିଲାମାନେ? 24। ଏମିତି ବାରମ୍ବାର 24ରୁ 28, 28ରୁ 4 ଗଲେ ପୁଣି 32। ଏମିତି ତୁମେ ମାନେ ସବୁ 4 4 କ'ଣ କରିବ? ଯୋଗ କରି କରିକା ନେବ ହେଲା। ଏମିତି ତୁମେ ମାନେ ନେଲ। ତାପରେ କହିଛି ଯେ 4ର ଗୁଣନ ଖନ୍ଦା ତିଆରି କର। ତୁମେ ମାନେ ପିଲାମାନେ 4ର ଗୁଣନ ଖନ୍ଦା କରିବ ହେଲା। ଯେମିତି 6ର କଲ ସେଇଭଳି 4ର ଯୋଗ କରି କରିବ। ଏଠି ମୁଁ କରିଦଉଛି, ତୁମେ ମାନେ କରିବ ହେଲା। 4 କେ 4, 4 ଦୁନେ 8, 4 ତିରି 12, 4 ଚଉ 16, 4 ପଞ୍ଚା 20, 4 24, 4 ସତା 28। ତାପରେ ପିଲାମାନେ 4 ଅଷ୍ଣା କରିଦବ 32, 4 ନୂଆ 36, 4 ଦଶା 40। ଏମିତି ଗୁଣନ ଖନ୍ଦା କରିବ ହେଲା। ଆଉ ଥରେ ଏଠି ପିଲାମାନେ ଯୋଗ କରିଦଉଛି, ତୁମେ ମାନେ ଖାତାରେ ମଧ୍ୟ କରିନେବ। ତ ଦେଖ ଏଠି ପିଲାମାନେ 0ରୁ ଗଲା 4କୁ, 4ରୁ ଗଲା ପୁଣି 8କୁ, ତାହେଲେ 8କୁ ଯିବ ପୁଣି 12କୁ, 12ରୁ ଯଦି 4 ଗଲା ହେଇଯିବ 16କୁ, ପୁଣି 16ରୁ ଯିବ 20କୁ, 20ରୁ ଗଲା 24କୁ, 24ରୁ 4 ଗଲେ ହେଇଯିବ 28କୁ, ପୁଣି 28ରୁ 4 ଗଲେ ହେଇଯିବ 32। ତାହେଲେ 32ରୁ ଯଦି ପୁଣି 4 ଯିବ ଏଠି ଲେଖିବ 36, 36ରୁ 4 ଗଲେ ହେଇଯିବ 20, 20ରୁ ପୁଣି 4 44, 44ରୁ ପୁଣି 4 48 ହେଲା। ଏମିତି ହେଇକା ଯିବ। ତ ଏଇଠି ତୁମେ ମାନେ ଏମିତି ଚିତ୍ର କରିବ। ଦେଖ ଏମିତି ଯେମିତି 4 ଲେଖିଛି 4 ଯୁକ୍ତ 4, ତାହେଲେ ଏଇଠି ଲେଖିବ କ'ଣ? 8 ଯୁକ୍ତ 4। ତାହେଲେ ଏଇଠି ଲେଖିବ 12 ଯୁକ୍ତ 4। ବୁଝିହେଲା। ତାହେଲେ ଏଇଠି ଲେଖିବ 16 ଯୁକ୍ତ 4, ଏ ଲେଖିବ 20 ଯୁକ୍ତ 4, 24 ଯୁକ୍ତ 4, 28 ଯୁକ୍ତ 4 ହେଲା। ତାପରେ ଏଇଠି 32 ଯୁକ୍ତ 4, 36 ଯୁକ୍ତ 4, 40 ଯୁକ୍ତ 40, ତ 44 ଯୁକ୍ତ 4 ହେଲା। ଏମିତି ତୁମେ ମାନେ କରିନେବ। ନେକ୍ସଟ 7 ନମ୍ବର, ଲିନା ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ସଂଖ୍ୟା ଡେଇଁଛି। ଲିନା ଡେଇଁଥିବା ସଂଖ୍ୟାକୁ ଲେଖିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରଥମ କିଛି ସଂଖ୍ୟାକୁ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛି, ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିବା ସଂଖ୍ୟାକୁ ପୂରଣ କର। ତାହେଲେ ଦେଖ 32, 40, 48, 56। ପିଲାମାନେ କେତେ ଲେଖା ଯାଇଛି? ଏଇଠି ଦେଖ ଲେଖିବା 24, 16 ଆଉ 8 ହେଲା। 8 ଲେଖା। ତେଣୁ ଲେଖିବ ଲିନା ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିବା ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା 8, 16, 24। ଲିନା 8 ସଂଖ୍ୟାରୁ ଡେଇଁଛି। ଆଉ ଲିନା କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାରୁ ଡେଇଁଥିଲା?
8 ସଂଖ୍ୟାରୁ ଡେଇଁଥିଲା। ତୁମ ଖାତାରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣନ ଖନ୍ଦା ତିଆରି କର। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ 8 ଲେଖାଏଁ ଗଣି ଗଣିକି ଡେଇଁ ଡେଇଁକି ଯାଇଛି, ତେଣୁ କ'ଣ 8ର ଗୁଣନ ଖନ୍ଦା କରିବା। ଜାଣିଛ ନା ନାଇଁ? ଜାଣିଥିବ ତ ମୁଁ ଏଠି କହିଦଉଛି, ତୁମେମାନେ କରିବ ହେଲା। 8ର ଗୁଣନ ଖନ୍ଦା 8 କେ 8, 8 ଦୁନେ 16, 8 ତିରି 24, 8 ଚଉ 32, 8 ପଞ୍ଚା 40, 848, 8 ସତା 56, 8 ଅଷ୍ଟନା 64, 8 ନୂଆ 72, ତାପରେ ଏଠି 8 ଦଶା 80 କରିବ। ଇଏ ହେଲା ତୁମମାନଙ୍କର ଗୁଣନ ଖନ୍ଦା 8ର ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ଏଇଠି ପ୍ରଥମେ 8 ଲେଖା ଯାଇଛି। 8 ଲେଖାଏ ଡେଇଁ ଡେଇଁକା ଯିବ। ତ ଦେଖ ଏଇଠି 1ରୁ ଡେଇଁଲା ଯେତେବେଳେ 8କୁ ହେଲା, 9କୁ ଯାଇଛି, ପୁଣି 9ରୁ ଡେଇଁଛି କେତେବେଳେ, ପୁଣି 9 ଡେଇଁଛି 18, 18ରୁ ପୁଣି 9 ଡେଇଁବ, ହେବ ପିଲାମାନେ କେତେ 27 ହେଲା। ତାହେଲେ ଗୋପାଳ 9ଟି ପାହାଚ ଡେଇଁଛି, ତାହେଲେ 9 ଲେଖାଏଁ ଡେଇଁ ଡେଇଁକା ଯାଇଛି ହେଲା। 27 ପରେ ସେ କେତେ ପାହାଚକୁ ଡେଇଁବ? ତ ପିଲାମାନେ 27 ପରେ 9 ଡେଇଁବ ପୁଣି, କାହିଁକିନା ଯାଇକି 36ରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଏଇଠି ଲେଖିବ 36 ପାହାଚକୁ ଡେଇଁବ। ଗୋପାଳ 9 ନମ୍ବର, ଗୋପାଳ ଡେଇଁବା କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ତୁମେ କେଉଁ ଗୁଣନ ଖନ୍ଦା ତିଆରି କରିପାରିବ? ଏହାକୁ ତୁମ ଖାତାରେ ତିଆରି କର। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଗୋପାଳ ଡେଇଁବା କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ଆମେ ସଂଖ୍ୟା 9ର ଗୁଣନ କ'ଣ କରିବା? ଗୁଣନ ଖନ୍ଦା ତିଆରି କରିପାରିବା ନା ନାଇଁ? ତେଣୁ 9ର ଗୁଣନ ଖନ୍ଦା ତିଆରି କର ପିଲାମାନେ। 9କୁ ପଣିକିଆ ଲେଖିବ 9 କେ 9, 9 ଦୁନେ 18, 9 ତିରି 27, 9 ଚଉ 36, 9 ପଞ୍ଚା 45, 9 54, 9 ସତା 63, 9 ଅଷ୍ଟନା 72, 9 ନୂଆ 81, ତାପରେ 9 ଦଶା ଏଇଠି କରିଦେବା। କ'ଣ 90 ତୁମେ ଭଲସେ କରିବ। ତାହେଲେ ଦେଖ ଆସ ଖେଳିବା। ପିଉସୀ 12 ଉପରେ ଏକ ଫୁଲ ରଖିଲେ। ପିଲାମାନେ ପିଉସୀ ଏଇଠି 12 ଉପରେ ଗୋଟେ ଫୁଲ ରଖିଲେ। ଫୁଲରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସମାନ ବ୍ୟବଧାନ ଡିଅ। ତାହେଲେ ସମାନ ବ୍ୟବଧାନ ଡିଇବା। ତାପରେ ଫୁଲ ପାଖକୁ ସିଧାସଳଖ ଡେଇଁବାକୁ ଅନୁମତି ନାହିଁ। ତାପରେ ଯିଏ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ସଂଖ୍ୟକ ଡିଆଁରେ ଫୁଲ ପାଖେ ପହଞ୍ଚିବ ସେ ଜିତିବ। ତୁମେ ଡେଇଁବା ପାଇଁ କେତେ ସଂଖ୍ୟା ବ୍ୟବଧାନଟି ବାଛିବ? ତ ତୁମେ 2, 3, 4 କିମ୍ବା 6 ଏମିତି ବାଛିପାରିବ। 2, 3, 4 କିମ୍ବା 6 ହେଲା, ଏମିତି ବାଛିବ। ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଲମ୍ବା ହେଇଗଲାଣି, ଏବେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କହୁଛି ତୁମେମାନେ ବୁଝିଗଲା। ଟ୍ରାକ୍ରେ ଫୁଲକୁ ବିଭିନ୍ନ ସଂଖ୍ୟାରେ ରଖି ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ଏହି ଖେଳଟି ଖେଳ। କିଏ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ସଂଖ୍ୟକ ଡିଆଁରେ, ତାହେଲେ ଏଇଟା ତୁମେମାନେ ଖେଳିବ। ତାପରେ ଦେଖ ଗୁଣନ ଖନ୍ଦା ଲେଖିବାର ମଜାଦାର ଉପାୟ। ସୋମ କାଠିର ଚିତ୍ର କରି ଗୁଣନ ଖନ୍ଦା ଲେଖିବାର ଆଉ ଏକ ଉପାୟ ବାହାର କରିଛି। ତୁମେ ଏଥିରେ ବାରମ୍ବାର ଯୋଗ ହେଉଥିବାର ଦେଖୁଛ କି? ତାହେଲେ ଦେଖ ସୋମ ପାଖରେ ବାଡ଼ି ଥିଲା, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସେଇ ବାଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକୁ ଏପରି ରଖିଲା, ତାର ରଖିଛି। ଲାଲ ବିନ୍ଦୁ ଦ୍ୱାରା ଚିତ୍ରିତ କାଠିର ଛେଦ ବିନ୍ଦୁକୁ ସେ ଗଣିଲା। ତାହେଲେ ଏଠି ଦେଖ ଲାଲ ଲାଲ ଯୋଉ ହେଇଛି, ଏ ଯୋଉ ସବୁ ବିନ୍ଦୁ ହେଇଛି ଛେଦ କାଠର, ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ସେ ଗଣିଲା। ତାହେଲେ ଦେଖ କେମିତି ଗଣିବ? ଆସ କାଠି ସାହାଯ୍ୟରେ 5ର ଗୁଣନ ଖନ୍ଦା ତିଆରି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ତ ପ୍ରଥମେ ସେ କ'ଣ କରିଲା? ଦେଖ 1, 2 ହେଲା, 3 କିମ୍ବା 5, 7 ଏମିତି ସବୁ ଗଣିବ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ଆସ କାଠି ସାହାଯ୍ୟରେ 5ର ଗୁଣନ ଖନ୍ଦା ତିଆରି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ତାହେଲେ 5ର ଗୁଣନ ଖନ୍ଦା, ତ ଏଇଠି ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଲେଖିଦେଉଛି, ତୁମେମାନେ ଲେଖିନେବ ହେଲା। ଦେଖ 5 କେ 5, 5 ଦୁନେ 10, 5 ତିରି 15, 5 ଚଉ 20, 5 ପଞ୍ଚା 25, 5 30, 5 ସତା 35, 5 ଅଷ୍ଟନା 40, 5 ନୂଆ 45, ଏମିତି ତୁମେମାନେ ଲେଖିବ ହେଲା। ପିଲାମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଗଲାଣି, ଆଜି ପାଇଁ ସେତିକି ଥାଉ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏଇଠୁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ହେଲା। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।